شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں شوکت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو۔ آج جو میرے مہمان ہیں کسی علی سے وائس آپ کا وائس چیئرمین شاہجہان عباسی صاحب، اور میرے ساتھ دوسری طرف ہے فیاض مغل صاحب کی آئی ڈی سے آ رہے ہیں رضوان مغل صاحب۔ میں ان دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ میرا پروگرام لیٹ ہونے کی وجوہات یہی ہوئی ہے، ایک تو ہماری لیب کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، لیکن میں اپنے اس علاقے کی آواز کو آگے چلنے کے لیے 10 بجے میں نے کہا جس وقت لیٹ آئی میں اپنے پروگرام کو سٹارٹ کروں گا اور یہ مقابلہ ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ میرے ساتھ میری لین پہ جو لوگ ہیں یہ دلیر لوگ ہیں، یہ مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں۔ راجہ متی صاحب میرے ساتھ لین پہ تھے، ان کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ آ رہا ہے، وہ بھی آ جائیں گے۔ ظہور عباسی صاحب بھی آ رہے تھے، وہ راستے میں ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں، اگر ہو سکا تو ان کو بھی میں لین پہ لوں گا۔ تو آج ہم جس بات کا شروعات کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ تو سب لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ ہمارا مقابلہ جی ڈی اے کے ساتھ ہے اور محکمہ جنگلات۔ کیا جی ڈی اے اور محکمہ جنگلات کیا یہ ہم ان کا دفاع کر پائیں گے؟ جی ڈی اے آئے، بڑی شوق سے آئے، لیکن چند شرائط ایسی ہے جو ہم ماننے کے لیے تیار قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اگر وہ شرائط ہماری یہ مانتے ہیں تو جی ڈی اے آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھی شاہجہان عباسی صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے قرارداد صوبائی اسمبلی میں منظور کروائی، کیا اس میں عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ ہی بتائیں گے اپنی زبان سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ کی گفتگو کا ری ایکشن کیا ہے؟ جی سر، یہ ایک بہت اہم قرارداد ہے کہ اس مسئلے کو کبھی کسی نے چھیڑے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کے پورے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ 1872 کا ایک بندوبست ہوا اور اس کے بعد ایک ایکٹ جاری ہوا، پھر 1936 میں ایک ایکٹ جاری ہوا، پھر 75 میں ایکٹ جاری ہوا، پھر 2002 میں ایک ایکٹ جاری ہوا۔ بغیر گراؤنڈ کی پوزیشن کو سمجھے، دیکھیں اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو 1872 میں جو زمین کی پوزیشن تھی اب وہ نہیں ہے۔ اب وہاں صرف دو ہی فریق رہ گئے ہیں، ایک ریزرو جگہ رہ گیا اور ایک لوگوں کی مالکیت رہ گئی ہے۔ دیگر جتنی بھی باتیں تھی وہ ختم ہو گیا ہے، زمین مختلف لوگوں کے وہ ٹرانسفر ہوتی رہی۔ اب وہ سن 1872 والی ہے، نہ 1936 والی ہے اور نہ 1975 والی ہے۔ 2002 میں جو ایکٹ بنایا گیا ہے انہوں نے بغیر گراؤنڈ کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے اسی کو توسیع دیتے رہے جو پیچھے ایکٹ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد ایوب خان صاحب نے وہ کام کیا ہے کہ جو لوگ بڑے عرصے سے اس کو ڈیلے کراتے رہے۔ یہ بڑے امپارٹنٹ یہ قرارداد ہے، یہ کمیٹی میں جائے گی، کمیٹی میں سارے متعلقہ فریق بیٹھیں گے۔ میرے خیال میں یہ پبلک کی طرف سے بھی جو لوگ ہیں یہاں کا بھی نمائندے کو اس میں بلائیں گے۔ میری تو خواہش ہے کہ جو مالکان میں سے بھی کوئی ادھر بیٹھے اس کمیٹی کے سامنے۔ یہ بہت امپارٹنٹ قرارداد ہے۔ آپ سمجھیں کہ 1872 کے بعد پہلی دفعہ کسی نے سٹیپ لیا ہے اور اتنی دلیری کا سٹیپ لیا ہے۔ میں ارشد ایوب خان صاحب کو انتہائی درجے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم قدم اٹھایا ہے اور اس کے اثرات جو آنے والی نسلوں تک جائیں گی کہ اس میں وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ مغل صاحب بدقسمتی سے ہمارا ملک آزاد ہو گیا لیکن ہم انگریزی سے آزاد نہیں ہو سکے، اور بدقسمتی سے جو انگریزی پڑھ کر آتے ہیں یہ وہی انگلینڈ والا سبق پڑھتے ہیں، وہی انگریزی والا پڑھتے ہیں، یہ ماحول کو نہیں سمجھتے، یہ حالات کو نہیں سمجھتے۔ ہم ان کو کیا کہیں؟ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں، بڑی بڑے ان کے پاس سیٹیں ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے متعلق؟ یعنی بہت بڑے بڑے عہدیدار ہیں لیکن یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ بلکہ انہوں نے انگریز کا جو وہ ایک قانون بنا کے دے کے گیا ہے اس کا بھی بیڑا انہوں نے غرق کیا ہے۔ ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرارداد ہے یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مالکان کیا کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق کو کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے ریٹ پٹیشن بھی فائل ہوئی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، ہم بات کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو قرارداد ہے نا یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور یہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ بہت اہمیت کی عمل ہے، کیونکہ یہ قانون ساز اسمبلی
में हुई है, पास तो ये हो गई, कमेटी में चली, अब इसकी स्क्रूटनी कमेटी में होगी। और उस मैं तो फिलहाल तो इसके उस पे नहीं, चलो शाहजहान अब्बासी साहब करारदाद कमेटी आगे मंजूरी देती है नहीं देती है, क्या होता है वो तो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई, एक तो आप माशाल्लाह इतने सीनियर और इस ग्रुप में और इस हालात में इतना बड़ा मुकाबला, शाहजहान अब्बासी, मलक अमजद साहब और चंगेज़ खान साहब, फयाज मुगल साहब, ये तो माशाल्लाह मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप मीडिया पे भी, आप ग्रुप में भी, आपने हर जगह पे बड़ी जद्दोजहद की। लेकिन इसमें सर इशू ये है कि क्या मैं ये जो करारदाद जमा कराएगी ये तो महकमा जंगलात के हवाले से कराएगी, जीडीए तो वहाँ जहाँ है वहीं है, जीडीए के हवाले से तो बात ही नहीं हुई है। देखिए सर, जीडीए का किरदार अलग है ना, मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि वो एक इंतजामी मामला है। जीडीए ने करना क्या है? जीडीए हमारे देहातों में किसी सूरत नहीं जा सकता। जीडीए पहले कुछ करेगा, ये म्यूनिसिपल सर्विसेज देने वाला इदारा है और ये रोडों की लुक आफ्टर, और ये इसका नाम भी डेवलपमेंट के नाम है, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से है, ये तरक्की का इदारा। देखिए इसका वो सेपरेट है, ये बड़ा इशू नहीं है, ये लोगों में खाली खौफ है। इसके पीछे भी और बहुत सारे अवामल हैं, या जैसे ये गलियात में पहले से काम कर रहा है, उधर इसके खिलाफ काफी सारे लोग परेशान है, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, वो असरात हम पे पड़ रहे हैं। देखें, हमने क्लियर कर दिया कि हम इसको, गांव हमारे में ये मुदाखल कर नहीं सकता जीडीए। उसकी वजह ये है कि गांव के हमारा माहौल बिल्कुल हर चीज मुख्तलिफ है। फिलहाल सवाए खौफ के अलावा जीडीए से फौरी तौर पे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर कभी परेशानी बनी ना तो खुशाइन बात यह है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे हर वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं। देखिए कानूनी इशू बना तो हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने फौरी तौर पे उस पर एक्शन लिया, ना सिर्फ उन्होंने दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए, वो अदालत में रेड पिटीशन की सूरत में भी घूम गए हैं। देखें एक बात क्लियर कर देंगे, हम लोग जाते हैं उनको खामखा बदनाम करेंगे, वो शायद जमीनों की लालच वगैरह से, ऐसी बात नहीं है। हमारी दाद रसी के लिए वो अदालत में गए और असेंबली में ये करारदाद नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला, जब ये कमेटी में जाएगी इसकी स्क्रूटनी होगी तो ये बड़ा जबरदस्त कोई ना कोई नतीजा बड़ा अच्छा बरामद होगा। शाहजहान अब्बासी साहब, जीडीए का मसला होगा तो लोग शाहजहान अब्बासी साहब को पकड़ेंगे, शाहजहान अब्बासी साहब इसी का जवाब देंगे। जी रिजवान मुगल साहब के पास चलते हैं। रिजवान मुगल साहब, आप बताइए कि आप एक कानून अदालतों के अंदर हैं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है कि करारदाद जो जमा कराई गई है वो महकमा जंगलात के खिलाफ कराई गई है, जबकि जीडीए और महकमा जंगलात, क्या जीडीए का करारदाद में तो जिक्र ही नहीं है। क्या आया कि आप जंगलात को रोक रहे हैं, महकमा जंगलात को, या जीडीए को रोक रहे हैं? बहुत शुक्रिया शौकत मुगल साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपके प्रोग्राम के वसीले से जनाब अरशद अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने पूरे ग्रुप वालों की तरफ से भी, कि जिन्होंने संगड़ा गली में पब्लिक मीटिंग में ये वादा किया था कि हम ये इस जंगलात वाले इशू को असम्बली के फोरम पे लेके जाएंगे, और उन्होंने इस वादे को पूरा किया। असम्बली के अंदर वो इस करारदाद को लेके गए और अपने साथ 6 से 7 इलेक्टेड लोग, उनसे भी इस करारदाद के ऊपर दस्तखत करवाए और ये मामला कमेटी के अंदर चला गया। सबसे पहले मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने पूरे ग्रुप की तरफ से करता हूँ। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत जो असम्बली के मामला होते हैं वो तो कानून बनता है असम्बली से, और जो जीडीए के हवाले से आपने बात की है उसके हवाले से तो कोई बात असम्बली में करारदाद वगैरह पेश नहीं की गया। वो जस्ट एक नोटिफिकेशन जो आया है जीडीए के हवाले से, अभी तो प्रॉपर उसका कोई उस इलाके में कोई
کوئی آفس کوئی ایسی چیز نہیں بنی کہ وہ ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی ایسا مسائل پیدا کیا ہو. انہوں نے صرف ایک کوئی سائن بورڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کے اوپر ایک پریشر ہے ان بورڈوں کا. تو میں آپ کے پروگرام کے وسیلے سے جناب ارشد ایوب صاحب اور یوسف ایوب صاحب سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے آپ نے ہمارا یہ جنگلات والا ایشو اسمبلی کے فورم پہ لے کے گئے ہیں, تو آپ اس جی ڈی اے والے ایشو کا بھی جو قرارداد ہے اس کو بھی اسمبلی میں لے کے جائیں. اگر ٹی ایم اے موجود تھی تو ٹی ایم اے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیسے لے کے یا جیسے بھی کوئی نقشہ جات ایسے جاری کیے جس وجہ سے ٹی ایم اے کو بند کرنا پڑا. تو جو افسران اس کے جنہوں نے یہ ملی بھگت کر کے یہ ایسا سسٹم شروع کیا تھا ان کو نکالیں, نہ کہ ٹی ایم اے کو بند کر دیں. جی ڈی اے کے خلاف تو میں سخت ہوں, جی ڈی اے بالکل نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اگر اس میں کوئی بندہ کرپشن کر کے کوئی ایسے ایکٹ کرتا ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ بند نہیں کیا جاتا بلکہ اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط حرکت کی ہے ٹی ایم اے کے اندر کوئی نقش جات ایسے پیسے لے کے جیسے بھی انہوں نے جاری کیے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا, وہ ان لوگوں کو سزا دیں. اور ٹی ایم اے کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ایم اے کو بحال کرنا چاہیے. جی ڈی اے کو لانے کا پھر کیا مقصد ہے؟ سمپل سا کوشچن یہ ہے, قانونی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, نہ کہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہونا چاہیے. آپ ڈپارٹمنٹ کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ کو ٹی ایم اے کو بند کرنے کا مقصد, جی ڈی اے کو لانے کا مقصد, اس کا مطلب ہے کہ دال کے اندر کچھ کالا ہے. جی ڈی اے کو لانے کا کیا مقصد ہوا؟ سیدھی سی بات ہے نا, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے یا اس کے اندر کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس بندے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, نہ کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو بند کر دیں. اس طرح تو پولیس ہوگی, بہت سارے ایسے ادارے جس میں کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے, آپ کو بہت سارے پروگرام بھی کرتے ہیں, آپ کو ویسے بھی پتا ہے وہ اس بندے کے اوپر چارج ہوتا ہے, نہ کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے فار ایگزامپل تو اس کو ختم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ٹی ایم اے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہے. جی ڈی اے نے ہمیں آ کے تنگ ہی کرنا ہے. جی ڈی اے کا کام نہیں ہے. جب یہ ہمارے جو انتظامی لوگ ہیں, یوسف ایوب صاحب, ارشد ایوب صاحب, انہوں نے وہاں پہ فنڈ لگا کے اتنے روڈوں کا کام کیا, تو پھر جی ڈی اے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جب وہ سارے کام کرا رہے ہیں تو یا تو پھر جی ڈی اے ہونی چاہیے یا پھر ان لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. جو میں سمجھتا ہوں, میرے ذہن کے مطابق جو بات آتی ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ سارے کام کروا رہے ہیں تو پھر جی ڈی اے کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ جی رضوان صاحب, یا جی ڈی اے ہونی چاہیے. شہجان عباسی صاحب, مجھے ہر بندے کا میسج آ رہا ہے کہ جی ڈی اے نامنظور. کیا جی ڈی اے کا کیا افیکٹ ہے ٹی ایم اے؟ رضوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایم اے ٹھیک تھا, جی ڈی اے جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. کیا آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی سر, میں تو یہ چیزیں فیس کرتا رہا. میرے ایک گاؤں میں ہاسپٹل بنی ہے, وہ این جی او نے بنائی ہے, امریکن این جی او تھی. جب میں اس این جی او کو لایا تو سب لوگ کہتے تھے کہ یہ لڑکا غلط کر رہا ہے, یہ یہودیوں کو ادھر لا رہا ہے, وہ کیا فحاشی پھیلے گی یہ وغیرہ. تو وہ آر ایس سی کا ایک سینٹر بہترین بنا کے چلے. دیکھیں, کوئی ڈیولپمنٹ کا ادارہ جب اپنے علاقے میں آتا ہے نا تو وہ اس کو ہم بگا نہیں سکتے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کرتا ہے. دوسرا, ہمارے الیکٹڈ, میں بار بار ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ میں ان کی خوشامد کر رہا ہوں, میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو قیادت اللہ کی طرف سے ملی ہے آپ کو ہر صورت پہ بھروسہ کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ لائے ہیں. جو بھی آپ کو پریشان کرے گا, آپ کے نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کا منتخب نمائندے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہ وہ جی ڈی اے سے پریشان ہونے دیں گے, نہ وہ جنگلات سے پریشان ہونے دیں گے. یہ بعض لوگ خواہ مخواہ کا ایک ایشو کھڑا کر لیتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ پذیرائی بھی دیتے ہیں اس کو. لیکن میں نے تو ساری زندگی ایسی گزاری ہے, لیکن مجھے لوگ اڈرم بھی کہتے ہیں, لیکن میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں. میں وہ اپنی کہانیاں نہیں میں دہراتا نہیں ہوں, لیکن میں نے یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ. میں سرے جی ڈی اے کی مخالفت نہیں کر سکتا. ہاں, یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ ہمارے گاؤں کو وہ چھیڑ ہی نہیں سکتا. دیکھیں, ہمارے گاؤں کو چھیڑ ہی نہیں سکتا ہے, کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. نہ ٹی ایم اے چھیڑ سکتا ہے, نہ جی ڈی اے چھیڑ سکتا ہے, نہ ڈسٹرکٹ کونسل کا کوئی ادارہ چھیڑ سکتا ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے گاؤں پرانے کسی نے کچھ کیے ہی نہیں ہے. یہ سروسز دینے والے ادارے جو ہوتے ہیں پہلے سروسز دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ریٹرن لیتے ہیں.
तो लेकिन ये शाहजहान डिवेलपमेंटल अब्बासी इदारा साहब, है, ये बिल्कुल शाहजहान होगा, अब्बासी ये साहब, बदमाश होगा, कुछ भी शाहजहान इदारा अब्बासी होगा, साहब, लेकिन ये इसकी मुखालफत नहीं कर सकते। शाहजहान अब्बासी साहब रुकिए। कल के मेरे प्रोग्राम में अमजद साहब ने ये कहा है कि जीडीए बिल्कुल आए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चंद एक शिकें ऐसी हैं कि वो शिकें हमें नामंजूर हैं, वो शिकें नहीं होनी चाहिए, उन शिकों की हम मुखालफत करते हैं, जीडीए बिल्कुल आए। वो कौन सी शिकें हैं कि वो शिकें आप बता दें कि जिन शिकों से लोगों को एतराज है, क्या वो शिकें हमारे कायद जनाब यूसुफ अयूब साहब, अरशद अयूब साहब, वो शिकें खत्म कराने की कोशिश करेंगे? देखिए बात सुने ना, अमजद को मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। कल आपने जो इंटरव्यू दिया है बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मैं बहुत खुश हुआ कि एक नौजवान और इतना फोकस करके एक मसले पे बोल रहा है और उसने हर चीज पे फोकस रखा है। उसके खदशात अपनी जगह, देखें जो चीजें अप्लाई नहीं होती। शाहजहान अब्बासी साहब एक मिनट रुकिए, नहीं मतलब है एक कि मिनट हम रुकिए, कानून की शिकों की बात एक मिनट उन रुकिए। लोगों को करेंगे कि जब वो हम पे अप्लाई हो। शाहजहान अब्बासी जी साहब कथा कलामी की बात, एक मिनट रुकिए। अमजद साहब के अपने खदशात नहीं है, उसके जाती कोई खदशात नहीं है, वो लोगों के लिए लाके को खदशात है, अमजद का खदशात नहीं है। आप ये इस चीज की नहीं, तस्दीक करें बिल्कुल कि वो जो खदशात हैं, क्या हमारे कायद जनाब अरशद अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब उन खदशातों से इन लोगों को महफूज कर पाएंगे? बिल्कुल सर, अमजद के जो खदशात है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो नोटिस जारी हुआ था ना उसमें जो बातें लिखी थी वो खदशात पैदा करने वाली बातें थी। जी अमजद के खदशात बिल्कुल 100% दुरुस्त थे। जिन जिन पॉइंट की तरफ अमजद ने निशानदेही की है वो बिल्कुल दुरुस्त थी। अब बात यह है ना कि वो जो कानून है, क्या जीडीए के कानून हम पे लागू होते हैं कि नहीं? वो जीडीए के कानून हमारे गांव पे लागू नहीं होते हैं, वो पीर स्वाबा से लेकर क्वाला बाला तक रोड पे लागू हो सकते हैं। ये जो लोग नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें होटल हैं, बड़े बड़े होटल हैं या सोसाइटियां हैं या जो भी हैं कमर्शियल इदारे हैं, इन पे वो लागू हो सकते हैं। सोसाइटियों के अंदर जो घर बन रहे हैं उन पे वो लागू हो सकते हैं, लेकिन हमारे गांव पे वो कानून लागू नहीं हो सकते। जो उन्होंने ये नादानी की है, जीडीओ वालों की भी नादानी है और जंगल वालों की भी नादानी है कि उन्होंने ख्वामखा लोगों को छेड़ा, बेवजह वजह छेड़ा और उसका नतीजा उन्होंने देख लिया। अब रिलीफ तो इन लोगों ने एक तहरीक का आगाज किया है, गांव के रहने वालों ने किया है, तो रिलीफ पाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको रिलीफ मिलेगा। हमारी आबाद का रिलीफ बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलेगा। एक सारे मामला तय होंगे, लेकिन यह है कि मामला पिन पॉइंट तो हमने किए हैं कि ऐसा मामला है। ये जंगल वालों की बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि जिन्होंने आम आदमी को छेड़ा, गांव वालों को छेड़ा। जीडीए ने अगर ऐसा नोटिस किसी मकामी गांव वाले को दिया है तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन आप कहते हैं ना कि उनके कानून, जीडीए का कानून हमारे गांव पे लागू नहीं होते। जो चीज हम पे लागू ही नहीं होती हम उसकी बात क्यों करें? इतनी सारी बात है। अमजद भी सही कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, लोगों के खदशात भी दुरुस्त है। मेरा नुक्ते नजर है ये है दो बातों की वजह से। एक, मेरी समझ के मुताबिक वो कानून हम गांव वालों पे लागू नहीं होते। दूसरा ये कि हमारी क़यादत इंतहाई मुखलिस है, प्रोविंशियल असेंबली में हमारी क़यादत इंतहाई मुखलिस है। पीटीआई की गवर्नमेंट है, मरकज में हमारी गवर्नमेंट है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। पिन पॉइंट करना बिल्कुल इनका हक था, अब बैठना भी नहीं है। देखिए ये मैं नहीं कहता कि ये ग्रुप खत्म हो जाए, देखिए अपने अपने हक के लिए कि ये जो जाना है ना, ये करारदाद पास कराई है अरशद अयूब खान साहब ने, ये ऐवान की मुतफिका करारदाद है। बहुत सारे लोग कहते हैं पेश नहीं, वो पास हुई है और कमेटी को रेफर हुई है, कमेटी में सीट नहीं हो। उस वक्त ये है कि अब जो पोजीशन जो 1872 का एक्ट था और उसी की तोसी होती रही। 2002 में मेरे ख्याल में या एक्स्ट्रा चेक डाली या पहले थी कि मायदा खत्म किया जा सकता है मालकान की तरफ से। देखें मायदा करने वाले एक होगा या दो होंगे, क्योंकि उस वक्त ये जागीर थी। जिस टाइम मायदा हुआ था उस वक्त ये जमीन जागीर थी।
एक आदमी की थी, 2 आदमी की थी, या उस खानदान की थी। अब ये तो हजारों लोगों में ये तकसीम हो चुकी है। अब उस वक्त 1-2 मालिक थे, अब हजारों मालिक हैं। किसी ने ये सोचा उसके बाद हमारा मुल्क आजाद हो गया, लोगों को मालिकाना हकूक मिले हैं, लेकिन कोई 1872 वाले की उसी की तोसी होती रही। ये बहुत से पेचीदा मसले बदकिस्मती में अपने, मैं इदारों की बात में महकमों की बात करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को खुदा के लिए अंग्रेजी जरूर पढ़े, अंग्रेजी पढ़ के आपको नौकरियां भी मिल जाती हैं उस बुनियाद पे, आप मेरिट पे भी आ जाते हैं। देखिए माहौल को समझें, जिस अवाम के लिए आपको रखा गया है, जिसकी खिदमत, जिनके मसाइल हल करने के लिए, जिनकी खिदमत करने के लिए, या मुल्क को के खजाने को कुछ वसूल करने के लिए इन लोगों से आपको रखा गया है, उनको आप समझने की कोशिश करें। ये गोरों का मुल्क नहीं है, ये हमारे माहौल को समझे। देखें इस एक्ट में जो जरूरी समझने वाली बात यह है कि 1872 में इस जमीन की क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन है, ये बात समझने वाली है। उसको 1 या 2 मालिक होंगे जिन्होंने मायदा किया है वाजिबुल अर्ज में, वो किसने किया है, मालिक की हैसियत से किया है, लेकिन एक मालिक होगा, 2 होगा, 2 होंगे, खानदान, वो खानदान मालिक होगा जिन्होंने ये मायदा किया है। लेकिन अब देखें ना कि अब वो जागीर का तस्वर खत्म हो गया, ये गुजारा फारिश या शमलात या जिसको जमीन की मुख्तलिफ किस्में, ठीक है, ये सारी चीजें खत्म हो गई। जब सेल हो गई, कितनी कितनी दफा सेल हो गई, इंतकाल हो गए, लोग मालिक हैं, लोगों के कब्जे में, ये अब किस तरीके से आप गुजारा फारिश, ये शमलात, ये फलां, हाँ ये उस वक्त की बात है जब ये सेल हो रही थी, जब ये जमीनें बिक रही थी। महकमा जंगलात वाले एतराज करते, कोई दूसरा एतराज करता कि जी ये मुख्तस जमीनें, ये मुख्तस हैं, आप चरागाह हैं या दरख्तों के लिए मुख्तस जमीनें, इनको आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये हजारों जगह ये सेल हो चुकी हैं, 2 सदियां दरमियान में गुजर गई हैं, अब इसका ये किस तरीके से उस कानून को सामने ले आएंगे। देखें ये अदालत में भी, हाँ बेशक के वकील इन पॉइंट सब पे वो करे, हम लोग तो नहीं जा सकते ना, हमें कोई बात नहीं करने देता है, उन्होंने अदालत में वकील बात करेगा, वो माहौल तो नहीं समझते हैं, वो तो पैसे समझते, वो किताबें वो करते रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम अपने नुमाइंदे से करेंगे, से करेंगे, वो असेंबली में हमारी बातें करेंगे कि 1872 वाली पोजीशन इस वक्त नहीं है, और जितना ये फॉरेस्ट एक्ट है 2002 तक, उसी की तोसी होती रही 1872 वाले की, किसी ने मुकामी हालात को नहीं देखा। इतनी सारी बात है। शाहजहान अब्बासी साहब, मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जीडीए पे बात करें, जीडीए पे बात करें। मैं रिजवान साहब, शाहजहान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इंग्लिश को समझो और अंग्रेजी पढ़ो। ये जो जीडीए आया है, ये जीडीए सिर्फ और सिर्फ पीर स्वाब से लेके कोला बाला तक जो मेन रोडों पे मार्केटें बनी हुई हैं, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। अदरवाइज लोगों की रिहायशों पे या गांव में कोई खतरे की घंटी नहीं। क्या आपके कानून में ये कानून क्या कहता है, इसकी क्या हैसियत है कि रोड कमर्शियल और डोमेस्टिक, क्या जीडीए जैसा एक्शन कमर्शियल पे करती है ऐसे ही एक्शन डोमेस्टिक भी होता है? सबसे पहले जी शौकत मुगल साहब, आपने बात की कि इंग्लिश के अल्फाज को शाहजहान साहब कहते हैं समझे, तो TMA भी एक इंग्लिश के लफ्ज है, ये तीनों अल्फाज भी TMA इंग्लिश के अल्फाज हैं। एक बात जी, इन्होंने कहा समझे, इसको समझने की कोशिश करें। तो TMA भी इंग्लिश के अल्फाज है ना सर जी? जी फिर सावा से लेके कोला बाला तक जो बात ये कर रहे हैं कि वो जीडीए की जरूरत है, रोडें वहाँ बनी, मेरे शाहजहान भाई साहब से मैं पूछता हूँ कि रोडें वहाँ बनी हुई हैं, लाइटें वहाँ लगी हुई हैं, तो जीडीए ने आगे वहाँ पे क्या करना है? मैं माजरत के साथ शाहजहान भाई साहब से मैंने पहले भी 1-2 दफा मेरे इनसे बात हुई है, मैंने इनसे ये कहा कि जीडीए ने आके वहाँ क्या करना है जब रोडें बनी हुई हैं? आपने भी देखी, आपने भी उस इलाके का विजिट किया और आप उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आप आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि रोडें माशाल्लाह खूबसूरत हुई हैं और हमारे ये जो इलेक्टेड लोग हैं इन्होंने बनाई है। हम इससे कतई इनकार नहीं करते और हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। जो काम हमारे जो लोग इलेक्ट हुए हैं, अरशद अयूब साहब, उन्होंने जो काम कराए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो करारदाद उन्होंने पेश की उसको भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जीडीए
کہ بلاس تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، میں صاحب لاز نہیں پڑے اس لیے میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ہمارے لوگ جیسے انہوں نے آ کے جنگلات کے حوالے سے ایک سنگرام میں پبلک ڈے کے اندر آ کے ایک بات کی جنگلات کے حوالے سے، تو میں اس پروگرام کے وسیلے سے ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے جی ڈی اے کے حوالے سے بھی آگے پبلک ڈے کریں، اس میں آ کے لوگوں کے تحفظات دور کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے اس علاقے کے لیے ٹھیک ہے، میں انتظامیہ کی بات کر رہا ہوں، تو پھر ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے لوگوں کے خدشات ہیں، ان کو دور کریں، یعنی اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں، امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کروائیں۔ جیسے اب شاہجہان بھائی صاحب نے ایک بات کی کہ کہاں لکھا ہے یہ ہمیں آگے نہیں چھیڑیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ ہمیں وہ آگے چھیڑیں گے؟ کہاں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے؟ وہ شاہجہان بھائی صاحب کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا جی کدھر وہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے، یہ کسی جگہ اگر لکھا ہوا ہے تو آپ ہم لوگوں کو بتا دیں، ہمارے علاقے کے لوگوں کو بتا کے، تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ مطمئن ہو جائیں اس بات سے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو انتظامی لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، ایسے ایک پروگرام رکھیں، اس میں آ کے لوگوں کو اعتماد میں لیں کہ بھائی جی ڈی اے آپ کے اس حوالے سے آپ کو فائدے دے گی کہ آپ کے علاقے میں آ کے یہ ڈیولپمنٹ کرے گی۔ روڈیں تو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کرنی ہے وہ آ کے لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو مطمئن کریں۔ اگر لوگ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو اس کے اندر امینڈمنٹ تو کروا سکتے ہیں، وہ لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے جب اتنا اچھا انہوں نے جنگلات کے حوالے سے کام کیا تو اس حوالے سے بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن رضوان مغل صاحب، شاہجہان عباسی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بہت اچھے استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ پیر سواب کے لے لیں، وہاں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے، سنگڑا گلی کو لے لیں، وہاں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے، جیسے اپنا جی یہ منال کو لے لیں، وہاں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے، جو غلط تجویزات ہوئی ہوئی ہیں، جیسے لوگوں نے روڈوں پہ آ کے سارا کام کیا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو کون روکے گا جی؟ ارشد یوب صاحب روکیں گے، شاہجہان عباسی صاحب روکیں گے، رضوان مغل روکے گا، امجد روکے گا، چنگیز روکے گا، کون روکے گا؟ بتائیے ذرا۔ سر جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ٹی ایم اے کے اندر یہ ترمیم کر دیں، ٹی ایم اے کے اندر یہ ترمیم کروا دیں کہ جو انلیگل کنسٹرکشن روڈوں کے اوپر ہوئی ہے ان کو گرانے کا اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹی ایم اے منظور ہے، جی ڈی اے منظور نہیں ہے۔ ٹی ایم اے میں شاہجہان بھائی صاحب سے آپ کے پروگرام سے وسیلے سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ ٹی ایم اے ہمارے لیے کیوں نہیں ضروری؟ وہ یہ کام نہیں کروا سکتی، کیوں نہیں کروا سکتی؟ اگر یہ ہمارے لوگ سخت خلاف ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ جی ڈی اے کے اتنے سخت خلاف ہیں کہ بندہ سوچ نہیں سکتا، میں خود خلاف ہوں کہ جب ایک محکمہ موجود ہے اس کے اندر آپ ترمیم اس میں کیوں نہیں لاتے؟ اس کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو نوازنا مطلب ہو گیا نا۔ آپ جب لوگوں کو کیوں نوازنا چاہتے ہیں، جی ڈی اے والوں کو کیوں نوازنا چاہتے ہیں؟ ٹی ایم اے کے اندر صلاحیت لائیں اور وہ یہ کام کریں جو یہ کر رہے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ایک محکمہ موجود ہے، ٹی ایم اے موجود ہے، تو جی ڈی اے کا ایکسٹرا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اب وہ محکمہ ٹی ایم اے تو رہے گا نا، ختم تو نہیں ہوگا نا؟ یا تو ٹی ایم اے کو بالکل ختم کر دیں کہ ٹی ایم اے ڈپارٹمنٹ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر چلو جی ڈی اے کی بات کوئی سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو کمرشل کے میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ بالکل جو تجاوزات ہوئی ہیں روڈ کے اوپر، وہ روڈ سے کم از کم جی سر آپ بتائیں شاہجہان صاحب۔ جی شاہجہان عباسی صاحب، بڑا زبردست کوشچن ہے کہ جی ڈی اے کی میں بھائی کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں ٹی ایم اے خانپور میں ہے، ٹی ایم اے کا کیا کام ہے؟ یہی وہ سڑکیں صاف کرتا ہے، وہ نالیاں گلیاں بناتا ہے، پھر صبح صفائی کا انتظام ہوتا ہے، کہیں یہ بہت ساری نسبت سروسز اس کو کہتے ہیں، میں وہ گنوا نہیں سکتا، لیکن وہ خانپور میں ہے، ٹھیک ہے۔ جی ڈی اے گلیات میں ان کا بھی وہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سادہ زبان میں بھائی کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو روڈوں پہ جو پاپڑ وہ خالی تھیلے پھینکتے ہیں نا وہ لفافے سے، جی ڈی اے یہ اٹھائے گا۔ جو اسلام آباد والے جاتے ہیں نا پاپڑ کھا کے جو چیز وہ روڈوں پہ پھینکتے ہیں نا، جی ڈی اے یہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ روڈ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہ کھبل لگائے، گھاس وغیرہ یہ لگائے، پھول لگائے، اور اس علاوہ سے جو بلڈنگیں اس کے روڈ کے سائڈ تعمیر ہونی ہے یہ جی ڈی اپنی مرضی سے تعمیر کرائے گا کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو۔ دیکھیں یہ سنبھالنے والی بات ہے۔ یہ بھائی جیسا کہتے ہیں نا کہ ہم گاؤں میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم گاؤں میں تو ہم نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں، اگر جی ڈی اے کا گوبر اٹھاتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے، اسلام آباد لے جاتا ہے یا گلیات میں کسی جگہ لے جاتا ہے اپنی گاڑیوں میں،
फिर तो वो हमसे कोई डिमांड करने का वो हो सकता है कि हमसे डिमांड करे जी कि मैं आपको ये सर्विसेज देता हूँ और आप इसके बदले में टैक्स दें या कुछ दें। लेकिन बात है जब ये हमारा इशू नहीं है, डेवलपमेंट का इदारा, उसने इसको इस रोड को साफ सुथरा रखना है, फिर उसके इर्द गिर्द निस्बत सर्विसेज देनी है, ठीक है, फूल लगाने हैं, लाइटिंग करनी है, ये सड़क तो बन गई ना, इसको किसी ने संभाला तो है ना, या तो म्यूनिसिपल कमेटी बने, बन जाए, या खानपुर म्यूनिसिपल कमेटी आके काम करेगी, या जीडीए वाले आके करेंगे। मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, मेरे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। आप आखिरी 1 मिनट में अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने अवाम को किस तरीके से मुतमईन करना चाहते हैं? मैं तो अपने अवाम को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, आपके इलेक्टेड लोग वो आपसे मुखलस हैं, अगर ना होते तो फिर बात थी। जब वो आपसे मुखलस हैं और आपके डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी करें उनकी मशावरत से करें, आपकी हर बात उन तक पहुंचती है और फौरन एक्शन लेते हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि हमारी आवाम परेशान ना हो। जब आवाम की परेशानियां अपने सर ले रहे हैं तो फिर आवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने देखें जीडीए वालों ने नजायज लोगों को तंग किया और जंगल वालों ने तंग किया, एक्शन हुआ कि नहीं? हाँ, एक्शन ना होता तो फिर इनका गिला था। जब एक्शन हो गया तो फिर इनको मुतमईन होना चाहिए। जंगल वालों ने एक्शन किया, उन्होंने देख लिया कि उसका रिएक्शन हुआ। जीडीए वाले करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे जब रिएक्शन होगा। आपके नुमाइंदे जाग रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपने जिनको वोटें दी हैं और वो असेंबली के मेंबर हैं, चाहे मरकज में हैं चाहे सूबे में, और ज्यादा ये मामला सुबह से वाबस्ता है और अरशद अयूब खान जबरदस्त तरीके से हर तरीके से आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आप जो करें उनकी मशावरत से करें। शहजान अब्बासी साहब पैगाम दे रहे हैं कि आपके नुमाइंदे जाग रहे हैं, आपके नुमाइंदे आपके महफ़ूज़ बिल्कुल मौजूद हैं, आप बिल्कुल न घबराएं। जी रिजवान साहब 1 मिनट आपके पास है, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर मैं सबसे पहले ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, शहजान अब्बासी साहब ने एक बात किया कि टीएमए जो है ना खानपुर की हद तक मौजूद है, तो गलियार तो हमसे बहुत दूर है, खानपुर के साथ तो हम लगते हैं, ऊपर खानपुर हमारा एरिया है। रिजवान साहब मैसेज दें, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, आप मैसेज दें। मुझे गलती बार-बार आती है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, एक बात करना चाहता हूँ कि जीडीए की जरूरत फिर खानपुर को भी है, वहाँ भी आके इसने सफाई करनी है, वहाँ कौन सफाई कर रहा है? अगर टीम ये वहाँ कर रहे तो मैं रिजवान साहब आप मैसेज दें, आप मैसेज की बात करें, मैसेज दें अपनी आवाम को। क्या मैसेज? सर मैं अपने इलाके के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जीडीए के हवाले से बिल्कुल मुतफिक रहें और बिल्कुल ऐसी कोई राय न दे कि हमें ये मंजूर है। पहले आके हमारे इंतजामी लोग वहाँ आए, जैसे जंगलात के ऊपर उन्होंने एक बात की, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। इसी तरह आके हमारे पेट में दर्द है तो हमने अपना बताना कि हमारे पेट में दर्द है, उस दवाई से जो वो हमें दे रहे हैं उससे हम ठीक नहीं हो रहे तो हमारी दवाई चेंज करके हमें दें। कहने का मतलब यह है कि हम कहते हैं कि जीडीए में मंजूर नहीं है, वो कहते हैं कि जीडीए ठीक है, तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये कि जीडीए ठीक नहीं है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर हमें फिर कोई ऐसी चीज बताए ना हमारे इंतजामी लोग जिससे हम मुतमईन हो सकें। हमारे इंतजामी लोगों का जो काम है वो हमें मुतमईन करना है। रिजवान साहब कह रहे हैं कि हमें मुतमईन करें, हमें जीडीए से झटकारा दिलवाया जाए, अवाम मुतमईन रहे, अवाम मुकाबला करे। शहजान अब्बासी साहब का कहना है कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपके सर पे है। खुद मुगल का कल तक इजाजत दीजिए भाई साहब।